وأنظار الجود إليه على أهل الوجود تسر وألسنة الملائكة بتبشير العالمين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر القدرة كشفت هنا هذا المسجد ليبرز نور كاملا في عالم زور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابه المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود فعدلت بتوفيق الله سيدة مريم سيدة آسيا ومعهما من حول عن قسم الله من نشرة القسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفذ سبع الكمال من النور عن عمود وبرز العابد المحمود وذعنا لله وبتعظيمه والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا رب صل عليه وسلم واذكر الصلاة على النبي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي
رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله طلع البدر علينا من ثنيات
التسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رفع تبع إلى السماء مؤميا بذلك رفع إلى أن له شرفا على قدره والسماء وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور سحر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين ومولد ولادته وقبره بالحرمين وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مهتونا مكفولا مقطوع الصدر تولى ذلك لشرفه عند الله عيد الفطرة ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب وقد ورد عن عبد الرحمن ابن عوف بن الشطاء رضي الله عنه قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع علي فاستحال فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك قالت الشفاء بعد لهما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض كشوره قالت ثم ألبسته وأرجعت فلن أنسى من غشيتني ظلمة ورعبة شاررة عن يميني وسمعت قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المغرب وأسبر ذلك عني ثم عودني رعبه وظلمة والكشعيرة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المشرق قالت فلم يزل الحديث مني على بل حتى بعثه الله فكنت من أول الإسلام وكانت سنة من عظيم المعجزة وباخر الآية البينة بما تكفي بعظيم شرف عند مولاه إن عنايته في كل حين ترعى وأنه حادي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه ولقد اتصل صلى الله عليه وسلم من محاسن الاخلاق بما تليق وكتابته كتب الاوراق كان صلى الله عليه وسلم احسن الناس خلقا وخلقا واولهم بلا مكارم الاخلاق سبقا واوسعهم بالمؤمنين في المنور بك برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل الا معروفا له الخلق السهل واللفظ المعتوي على المعنى الجدل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة مؤجلة وأبلغ الشفيق الرحيم باليتيم أرملة وله معاشه الأجيبة القوية التي ترتقد منها ورائة الأبياء من البرية ومن نصيب به تعترض والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل وهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البادية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود أجمل بوصف الحبيب وسعنه وله الأولى بمجده ومكانه أوصاف زدت على مجدها أخذت على ندم السهى بغنانه فقد انبسط الكلام في تدوين ما أفاده المؤمن وقائم مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فاسن مني أن أنشك عينة الأكلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يسمى آية التقديم فعليه أفضل الصلاة وتسليم اللهم صل وسلم أشرف
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما نظم الذكر من درار الأصحاب المحمدية عقولا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا ويكتب عملي في العمل المقبول وتوجهي بالتوجهات الخالصة والصلات الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعلو ظافرا وعلى باب عزة تحك الحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفظ سرك وهامن راية دعوتك الشاملة النبي الأكبر المحبوب لك الموصل بشرف الأبخار في كل موطن من مواطن القلوب ومظهر قاسم ذلك في عبادك وساقيك وارسل شرك لأهل بدادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين بقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتقبل منا ما ترقنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا يا الله في حق هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المعدين ولعهدك من الحافظين اللهم إن لنا أطمعا برحمتك خاصة فلا تهرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تغيبنا آمنا بك وبرسولك ومن جاء به من الدين فتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيئة والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وعما ببركته واشرب بجهة أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا وجميع المسلمين والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع القطر منشورا ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورا معنا وصورا واكشف اللهم كربة المكروبين وقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وقشر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواهي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في العصي الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في العصي الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في العصي الحصين من جميع البلايا وفي الهرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك القائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب
للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allahul Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju Allah yawmal akhir wa dzakara Allah katsiran. Faqala Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim. Pertama-tama yang saya hormati para habaib, para masyaikh, asatidz dan asatijah, dan yang saya hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, TNI maupun Polri, bapak-bapak, ibu-ibu, serta tamu undangan yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada antum semua. Dan yang saya hormati wabil khusus Habib Usama Rizaldi Al-Qadri selaku Ketua DPW FPI Kota Pontianak. Dan yang saya hormati Habib Umar bin Ahmad Al-Qadri selaku Ketua DPW FPI Balikpapan sekaligus pembina Majelis Sholawat Al-Muhajir. Dan yang saya hormati juga Ustadz Ramlani SAG selaku Ketua RT 03 sekaligus pembina Majelis Sholawat Al-Muhajir. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala di mana berkat rahmatnya kita bisa berkumpul pada malam hari ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah suri tauladan bagi kita dalam akhlakul karimah, dan beliaulah khatimul anbiya, penyempurna ajaran agama Islam sebagai rahmatan lil alamin. Selanjutnya saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara kita pada malam hari ini. Adapun susunan acara kita pada malam hari ini, yang pertama ialah pembukaan, yang kedua kata sambutan, dan yang ketiga tausiah agama, dan yang keempat pembacaan tahlil serta doa, dan yang terakhir penutup. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita memasuki acara kita yang pertama, yaitu pembukaan. Untuk membuka acara kita pada malam hari ini, marilah kita membacakan ulumul kitab. Ila hadratin Nabi Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa ali baiti sayyidul al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya demikianlah tadi telah kita buka bersama acara kita pada malam hari ini. Selanjutnya kita memasuki acara kita yang kedua, yaitu kata sambutan, yang insya Allah
akan disampaikan oleh Ustadz Ramlani SAG selaku Ketua RT 03. Kepada Bapak Ustadz Ramlani, dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Melati kuntum tumbuh mengatur, sayang merbah di pohon kurma. Assalamualaikum, salam pembuka. Saya sapa ibu bapak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Yang saya hormati Habib Usama Rijaldi Al-Qadri, beliau selaku Ketua FPI Kota Pontianak yang pada malam hari ini insyaallah akan menyampaikan tausiah tentang Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga beliau selalu mendapatkan perlindungan sehingga sepaturan Allah hingga dipanjangkan umurnya, amin, dalam kemanfaatan kebaikan untuk kita semua dan untuk umat Islam, amin. Yang saya hormati Habib Umar Al-Qadri, beliau adalah pembina Majelis Selawat Al-Muhajir, dan alhamdulillah beliau saat ini menjadi Ketua FPI Balikpapan, dan alhamdulillah pada malam hari ini bertatap muka dengan kita. Mudah-mudahan pertemuan pada hari ini, pada malam hari ini, menjadikan pertemuan yang senantiasa mendatangkan ilmu bagi kita semua. Dan mari kita doakan semoga Allah yang Maha Pemurah senantiasa memanjangkan umur beliau hingga dalam kebaikan, kemanfaatan untuk umat dan untuk kita semua. Yang saya hormati para ustadz, para ustazah, yang saya hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, yang saya hormati para habaib, para ustadz, para ustazah, Bapak Haji, Bu Hajah, dan kita semua yang hadir di majelis yang insyaallah berkah ini tanpa terkecuali. Mudah-mudahan selalu Allah kabulkan doa kita. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam hari menjadikan pertemuan yang senantiasa doa kita dijabah oleh Allah. Allah murahkan rezeki kita hingga kita dapat naik haji serta umrah, amin ya rabbal alamin. Jemaah majelis Maulid Nabi Muhammad SAW yang dirahmati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali sambutan ini, mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Ta'ala, Allah yang Maha Pemurah, Allah yang Maha Penyayang, yang senantiasa melimpahkan rahmat-Nya, mencurahkan nikmat-Nya untuk kita semua, hingga pada malam hari ini Allah beri kita umur yang panjang, Allah beri kita waktu yang lapang, dan Allah beri hati kita yang senang, hingga walaupun hari hujan tapi semangat untuk hadir di majelis ini tidak menggoyahkan kita. Terbukti pada malam hari ini hadir 1 juta umat. Alhamdulillah. Semoga Allah jadikan langkah kaki kita menjadi amalan-amalan yang senantiasa mengantarkan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala, amin. Salawat dan salam mari kita sampaikan buat penghulu alam junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau yang senantiasa mengajak dirinya, mengajak keluarganya, mengajak tetangganya, mengajak warganya, mengajak semuanya untuk menjadikan usia kita, untuk menjadikan waktu kita untuk senantiasa ketaatan kepada Allah serta mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
hingga kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah, hingga didudukkan di surganya Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati dan yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan ini izinkan saya mewakili seluruh panitia yang terlibat dalam majelis Maulid Akbar pada malam hari ini, Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang digelar Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Majelis Salawat Al-Muhajir yang sekretariatnya ada di gang keluarga ini. Di depan kita itu sekretariat Majelis Salawat Al-Muhajir. Ini awalnya adalah dibina oleh Habib Umar Al-Qadri. Alhamdulillah berjalan sampai sekarang dan didominasi oleh anak-anak remaja kita, anak usia muda, hingga khususnya di lingkungan Selat Panjang, tidak saja di gang keluarga, di gang wartawan, di sepakat, bahkan juga udah ada di luar bergabung dalam Majelis Salawat Al-Muhajir ini. Kita patut dukung, kita patut motivasi anak-anak kita berkumpul dalam Majelis Salawat Al-Muhajir hingga anak-anak kita dapat terbimbing, terjaga dari hal-hal yang negatif yang saat-saat ini sungguh mengganggu anak-anak kita. Oleh karena itu, silakan Bapak Ibu yang punya anak-anak remajanya, silakan bergabung dengan Majelis Salawat Al-Muhajir yang sekarang ini tidak saja anak remaja, tapi di sekretariat sudah ada pengajian juga ibu-ibu, ada juga pengajian anak usia 5 tahun, 10 tahun. Mari kita dukung, mari kita sama-sama memperjuangkan agar Islam berjaya di persada bumi ini, dan mudah-mudahan dengan demikian anak-anak kita terjaga, bahkan mengantarkan orang tuanya, ayah bundanya, bahkan nenek datuknya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Perlu Bapak Ibu ketahui, majelis pada malam hari ini peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW ini hasil karya anak-anak remaja Majelis Salawat Al-Muhajir. Kita lihat alhamdulillah megah pada malam hari ini. Saya cukup berbahagia, ternyata anak-anak remaja kita ketika kita dukung, kita support. Jadi kita orang tua hanya mendukung, doa, hanya memantau dari alhamdulillah. Terima kasih seluruh panitia yang terlibat teaganya, pemikirannya, terutama anak-anak Majelis Salawat Al-Muhajir. Mudah-mudahan ini dapat dikembangkan lagi, dapat diperbaiki lagi hingga ke depan. Mudah-mudahan kegiatan Maulid Nabi SAW lebih semangat, lebih gairah, lebih besar lagi. Amin Allahumma amin. Kemudian di kesempatan ini saya mewakili seluruh panitia mengucapkan ucapan penghargaan terima kasih dari semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ini tadi. Didukung oleh Salawat Al-Muhajir, kemudian juga oleh warga RT 3 terutama di gang keluarga ini yang cukup terlibat beberapa hari ini, terutama yang dekat-dekat rumah ini. Ada Pak Dadang, ada Pak Widin Harun, ada yang Ibu Rosmawati atau Pak Sairem, kemudian yang ada di sepanjang ini yang cukup alhamdulillah membantu tenaganya, kemudian ada juga keluar konsumsinya. Mudah-mudahan kebaikan kita semua menjadikan kita benar-benar mencintai Rasulullah dan Rasulullah mencintai kita dengan bukti pengorbanan perjuangan kita membesarkan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Di kesempatan ini saya tidak mampu berkata untuk mengucapkan balasan terima kasih yang sebesar-besarnya yang telah menyumbangkan tenaganya, yang telah menyumbangkan materialnya, uangnya, tenaganya, doanya. Mudah-mudahan sekali lagi Allah balas dengan ganjaran yang berlipat ganda. Amin Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, panitia terutama Majelis Salawat Al-Muhajir ingin menjamu, ingin melayani Bapak Ibu semua yang terbaik. Namun kami sadari ini anak-anak remaja, jadi baru pengalaman baru seumur jagung. Mungkin sambutan, mungkin sapaan, mungkin sajian konsumsi, mungkin juga acara ini ada hal-hal yang kurang berkenan, mohonlah dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Tidak niatnya ingin semangat, ingin gairah dan lebih besar lagi dalam kegiatan majelis Maulid Nabi Muhammad SAW ini. Kemudian di kesempatan ini permohonan maaf seluruh panitia, saya mewakili juga
saya di sini. Jika dari awal sampai akhir nanti ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebar. Kemudian saya mohon pada kita semua nanti bisa mendengarkan dengan baik tausiah, ilmu, hikmah yang disampaikan oleh Al-Habib Umar Al-Qadri, kemudian nanti bersama Rizaldi Al-Qadri. Mudah-mudahan dengan kita menyimak, mendengarkan menjadi tambahan ilmu, bukan hikmah, ya hasil lagi mengantarkan kita hidup kita selamat bahagia dunia wal akhirah. Barangkali ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Terima kasih Al-Habib bersama Rizaldi Al-Qadri yang sudah berkenan untuk mengisi tausiah pada malam hari. Kemudian Habib Umar juga yang telah meluangkan waktunya dari Balikpapan sana jauh-jauh hadir di kesempatan ini. Terima kasih sudah dapat memberikan berbagai ilmu dan hikmah pada malam hari. Dan terima kasih semuanya yang telah turut berjuang, berkorban untuk kegiatan pada malam hari. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mari kita baca salawat sebagai ungkapan kecintaan kita kepada Rasulullah, semoga kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Takbir. Allahu akbar. Takbir. Allahu akbar. Takbir. Allahu akbar. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi telah kita dengarkan bersama kata sambutan yang telah disampaikan oleh Ustadz Ramlani SAG selaku Ketua RT 03. Selanjutnya kita memasuki acara kita yang ketiga, yaitu acara inti kita pada malam hari ini, tausiah agama. Yang insya Allah tausiah agama yang pertama akan disampaikan oleh Habib Umar bin Ahmad Al-Qadri selaku Ketua DPW FPI Balikpapan sekaligus pembina Majelis Salawat Al-Muhajir. Fa'alaihi yatafaddal maskura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pada lemas ini. Bu, Ibu, sudah makan belum? Belum. Pantas lemas semuanya. Ini yang laki-lakinya nih, meskipun suaranya nggak ada ini, pada lemas semuanya. Lanjut atau tidak? Lanjut atau tidak? Betul. Takbir. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada yang sama-sama kita muliakan, kepada para habaib, para tuan-tuan guru, kepada ulama-ulama kita, terlebih khusus yang sama-sama kita muliakan, hadir bersama kita Al-Habib Usamah Rizal Al-Qadri selaku Ketua DPW FPI Pontianak, yang kita doakan semoga beliau panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga langkah-langkahnya mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang sama-sama
muliakan hadir di sini, saya punya abang Al-Habib Osman bin Ahmad Al-Khadri. Beliau juga termasuk daripada pengurus dan pembina daripada Majelis Sholawat Al-Muhajir, yang kita doakan semoga beliau panjang umur, semoga Allah sembuhkan penyakitnya, semoga anaknya, keluarganya dijadikan anak-anak yang solehin dan solehah, dan semoga langkah-langkahnya senantiasa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga para habaib yang hadir di sini, yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, yang tidak mengurangi hormat kami kepada mereka semuanya. Kita doakan semoga para habaib kita panjang umur, semoga Allah sembuhkan semua penyakit-penyakit mereka, Allah sehatkan jasmani mereka, dan semoga mereka senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang sama-sama kita muliakan pada Ustadz kita, pembina kita juga, Al-Ustadz Ramlani. Alhamdulillah lama tidak ketemu beliau ini, hampir sekitar 7 tahun. Dan juga ada Ustadz Abdurrahman, dan juga ada Ustadz Mul, sahabat saya yang sangat luar biasa, yang sama-sama kita berjuang dulu untuk anak-anak pemuda yang ada di Selat Panjang ini. Kita doakan mereka semuanya panjang umur, semoga Allah sembuhkan segala penyakit-penyakit mereka, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada mereka, dan kita doakan semoga mereka dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salam takdim saya yang paling teristimewa saya sampaikan kepada segenap seluruh jamaah Al-Muhajir yang alhamdulillah dengan semangat yang sangat luar biasa, dengan semangat 45 berusaha supaya majlis ini tetap ada. Dan alhamdulillah dengan usaha yang keras, kemauan yang sangat luar biasa, alhamdulillah pada malam hari ini mereka bisa hadir untuk melaksanakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini yang keberapa? Enggak tahu sudah. Yang ke-6. Nah. Ya, Maulid kita yang ke-6. Kita doakan semoga mereka, para jamaah Al-Muhajir, semoga mereka panjang umur, mereka diberikan oleh Allah kesehatan, dan semoga mereka diberikan istiqamah di dalam senantiasa melaksanakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga mereka dengan semangat yang luar biasa ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kecintaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, sedikit saya ingin bercerita. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi duduk bersama sahabat-sahabatnya. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan suara yang sangat keras, Nabi mengatakan, ahbabi ahbabi mata arahum mata alqahum, kekasihku kekasihku, kapan aku bisa melihat mereka dan kapan aku bisa bertemu mereka. Ketika Nabi mengatakan demikian, sahabat kaget, sahabat terkejut dengan bahasa Nabi, ahbabi ahbabi, kekasihku kekasihku, kapan ya Allah aku bisa bertemu dengan mereka kekasih. Akhirnya sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, alasna ahbaba, wahai Rasul, wahai Nabi,
Bukankah kami ini adalah kekasih-kasih-Mu ya Rasulullah? Kami duduk bersama Engkau ya Rasul. Kami makan bersama Engkau ya Rasul. Kami berjalan bersama Engkau ya Rasulullah. Kami berperang bersama ya Rasulullah. Kami keluarkan harta kami untuk Engkau ya Rasulullah. Bahkan nyawa kami ya Rasul, kami berikan buat Engkau ya Rasulullah. Alaskah Bapak, bukankah kami ini kekasih-Mu? Apa jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? La bal antum ashabi. Tidak, kata Rasulullah, tetap kalian sahabat-sahabatku. Walakinna ahbabi. Akan tapi yang namanya kekasihku itu, kata Rasulullah, mereka adalah kaumun ja'a min ba'di. Kaum yang nanti datang, umat yang nanti datang setelahku ini. Yu'minu Nabi, mereka beriman kepada aku. Walau yarawni, dan akan tapi mereka tidak pernah melihat aku, kata Rasulullah. Wa yuhibbuni, dan mereka cinta kepada aku. Wa ana asyadda habba ilaihi, dan aku, kata Rasulullah, lebih besar cintaku kepada mereka ketimbang cinta mereka kepada aku. Luar biasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita bahwasanya umatnya yang tidak pernah melihat Nabi Muhammad, yang tidak pernah duduk bersama Nabi Muhammad, yang tidak pernah makan bersama Nabi Muhammad, yang tidak pernah ikut berjuang bersama Nabi Muhammad, yang tidak pernah melihat wajah Nabi Muhammad, mereka beriman dengan Nabi Muhammad. Itulah mereka kita ini umatnya yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat Pak, Bu, label kita ini kekasih Nabi Muhammad. Karena Nabi yang merindukan kita, yang sangat cinta kepada kita. Sahabat cintanya dengan Nabi luar biasa. Pengorbanan buat Nabi untuk luar biasa. Ibadah mereka luar biasa. Tapi ingat, status mereka sahabat. Sedangkan kita adalah kekasih Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Akan tapi ibadah Allah, kita harus sadar, kita harus mengerti bahwasanya label yang dikasihkan Rasulullah kepada kita kekasih itu sangat berat. Kenapa? Karena kalau disebut kekasihnya Nabi, tentunya kita harus cinta dengan Nabi Muhammad. Betul? Betul? Pengorbanan Nabi sudah besar kepada kita ini. Perjuangan Nabi untuk kita sangat luar biasa. Hidupnya buat umatnya, matinya Nabi buat kita juga. Pengorbanan Nabi sungguh luar biasa kepada kita. Kita yang bagaimana untuk perjuangan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita diberikan buat Nabi Muhammad? Makanya Pak, Bu, kita jangan mengecewakan sahabat. Sahabat yang sudah tulus cinta dengan Nabi Muhammad. Betul? Sahabat itu apa yang kurang? Dia sudah berperang bersama Nabi. Betul? Hartanya mereka berikan buat Nabi Muhammad. Betul? Bahkan jiwa mereka berikan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka siap ditameng-tameng peluru-peluru yang ingin membunuh Nabi Muhammad. Luar biasa sahabat-sahabat Nabi. Jangan kecewakan sahabat Nabi Muhammad. Kita punya label yang sangat mulia, kekasih Nabi, diperlukan Nabi. Akan tapi apa yang kita bisa berikan buat Nabi Muhammad? Maka oleh karena itu, saudara, Majelis Al-Muhajir dulu kita bentuk tahun 2006 awal, 2007 itu kita sudah membentuk Majelis Al-Muhajir. Intinya adalah karena kita melihat begitu banyaknya anak-anak yang minum-minuman, begitu banyaknya anak-anak yang banyak berjudi, begitu banyaknya anak-anak yang tidak sholat, begitu banyaknya anak-anak pemuda yang tidak pandai mengaji, begitu banyaknya anak-anak yang dia tidak kenal Islam, begitu banyaknya pemuda-pemuda Islam, KTP-nya Islam, tetapi
fikih itu di rumah Abi Tholib. Di situ alhamdulillah saya berangkat, saya hijrah ke Balikpapan, dilanjutkan oleh anak beliau Ustaz Habib Abdullah. Alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan. Tujuan kita adalah membina. Alhamdulillah juga majlis inilah yang pertama kali di Balikpapan yang dibaiat oleh Habib Muhammad Rizik Syihab, imam besar kita. Allahu Akbar. Majlis inilah yang pertama kali yang dibaiat oleh Habib Muhammad Rizik Syihab ketika di acara tablik akbar di rumah Haji Bidan. Luar biasa. Habib Rizik Syihab langsung yang membaiatnya, luar biasa. Artinya perjuangan kita majlis ini adalah membina anak-anak. Maka luar biasa. Ini masih kecil-kecil nih. Ini siapa Dewi? Masih kecil dulu, sekarang udah gede. Apalagi ini mukul bas ini. Ini kecil dulunya dia. Sekarang udah jenggotan. Jadi dulu udah kumisan udah. Luar biasa. Alhamdulillah. Walaupun demikian, mereka masih tetap istiqomah di dalam majlisnya, dalam naungan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nantinya apa? Kita mencoba, kita berusaha. Bahwasanya ini majlis berupaya untuk meraih anak-anak muda supaya mereka betul-betul cinta dengan Nabi Muhammad. Betul? Kita berupaya supaya anak-anak muda kita jauh daripada narkoba. Kita berupaya supaya anak-anak muda kita mereka jauh daripada perjudian. Mereka kita berusaha supaya anak-anak muda jauh daripada minuman keras. Kita berupaya supaya mereka anak-anak muda Islam dijauhkan dari pergaulan bebas saat ini saudara. Makanya alhamdulillah kita bina semua mereka. Alhamdulillah sudah pada ngaji, mereka sudah pada ngaji. Lalu alhamdulillah kita buka programnya itu baca tadarusan 1 bulan full bulan Ramadan dari rumah ke rumah. Alhamdulillah sampai saat ini juga masih berjalan. Sudah sekitar 11 tahun. 11 tahun sudah berjalan, alhamdulillah masih ada. Program itu masih keliling dari rumah, malam ini rumah ini, malam ini rumah ini, malam ini rumah ini, satu malam 1 juz keliling baca Al-Quran. Alhamdulillah. Saya pada ngaji kan sama Habib juga pada ngaji, tapi Habib masih semangat untuk belajar ngaji. Akhirnya mereka belajar ngaji cuma. Kenapa? Lebih-lebih di zaman ini. Zaman ini zaman yang sangat menakutkan. Betul? Betul? Maksiat ada di mana-mana. Kemaksiatan itu kita jangankan keluar rumah. Dalam rumah sudah banyak maksiat. Betul? HP. Tahu HP? Tahu nggak HP? Apalagi HP zaman sekarang HP Android. Itu sebenarnya itu luar biasa HP Android itu. Kalau udah main game, tahu game? Ini wajah-wajah game sebenarnya. Kayak wajah-wajah game. Game itu dari jam 6 pagi sampai jam 6 malam dia nggak akan lupa itu. Makan pun dia lupa, minum pun dia lupa. Dipanggil orang tua tidak hilang. Ini zaman. Nah, makanya alhamdulillah di sini kita buka markas. Dan dulu itu markas kita ada di sini. Sekretariat kita ada di sini. Alhamdulillah mungkin majelis satunya yang punya sekretariat dan bahkan lektor hukum kita ada. Satunya majelis yang terdaftar di depan. Itu terdaftar di depan kita punya majelis ini. Ada nomor serinya ada ya? Ada nomornya itu kita punya majelis kita ini ada. Luar biasa. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak akan dilakukan kita bersama-sama adalah ingin membina anak-anak muda ini. Kita kepingin mereka jadi anak-anak yang baik. Kita kepingin mereka ini jadi anak-anak yang rajin sholat. Kita kepingin anak-anak kita ini semuanya pandai baca Al-Quran. Kita kepingin anak-anak kita ini semuanya pandai untuk ilmu fikihnya, sholatnya bagus. Kita kepingin anak-anak kita ini semuanya tidak ikut-ikutan pergaulan bebas. Kita kepingin anak-anak kita ini semuanya mereka menjadi hamba-hamba Allah. Kalau itu terjadi,
insya Allah kampung ini akan jadi kampung yang baik. Kalau pemudanya bagus, pemudanya baik, insya Allah kampung kita akan jadi kampung yang baik. Akan tapi kebalikannya, kalau pemudanya jahat, pemudanya narkoba, pemudanya minuman keras, maka kampung itu akan jadi kampung-kampung yang sangat menakutkan. Penting. Oh penting. Kalau penting nggak? Itu kalau masuk tuh menakutkan. Narkobanya ada, betul. Judinya tengah-tengah siang hari, tapi teman-temannya. Dulu kami pernah masuk ke sana, mental juga. Masuk lagi, mental juga. Nggak mampu. Mudah-mudahan abang saya, Usman udah mulai masuk ke detik ini. Mudah-mudahan juga bisa masuk ke detik, mudah-mudahan orang-orangnya bisa. Karena itu juga program kami dari Majelis Alhamdulillah. Karena kita juga termasuk pengurus daripada Majelis Alhamdulillah. Alhamdulillah di mana-mana kita bentuk yang namanya Majelis Salawat. Dan tujuannya adalah salawat itu, majlis itu merupakan paku-pakunya dunia. Kalau tidak ada Majelis Salawat, mungkin balik yang namanya Pontianak ini bisa gempa besar. Ada yang bilang, Kalimantan akan aman dari gempa. Kalimantan akan aman daripada tsunami. Kalimantan aman daripada gunung meletus. Tidak akan pernah gempa dan sebagainya. Oh, siapa bilang? Tahun 2014 Tarakan menemukan gempa. Termasuk Kalimantan. Kemarin juga waktu gempa Palu, kita Kalimantan, Balikpapan merasakan gempanya itu. Luar biasa.